वेद पुराण शास्त्र आनंता गीत कवित न गावो। ये पावन शब्द भगत नामदेव जी का उच्चारण किया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर रामकली रागनी के अंदर भगतां की बाणी में दर्ज किया है। इस पावन शब्द की उठानका इस प्रकार है। एक पंडित विद्वान भगत नामदेव जी के पास आकर के चर्चा करने लग गया। इस पंडित के अंदर अपनी विद्या का हंकार सी। वो ये चाहता सी कि मैं अपनी विद्या के बल के नाल भगत नामदेव जी को नीवा विखा देवां। जिस वक्त भगत नामदेव जी के पास आया तो भगत नामदेव जी को वेदा शास्त्रां दे विचों कुछ तुकां पढ़ के सवाल खड़े किए। भगत नामदेव जी ने आख्या, भाई गुरु सवारिया, असी ना तो वेदां नूं पढ़न वाले हाँ, ना शास्त्रां नूं ते ना ही पुराणां नूं, ना ही असी तीर्थां दा गमन करन वाले हाँ। कबीरदार बंदे हाँ, अपने कारोबार दे विच असी रुझे रहने हाँ। हाँ, ये गल ठीक है कि असी अपनी कबीरदारी नूं समेटते हुए, कारोबार नूं करते हुए भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम है जिहड़ा अपने अंदर वसा रखे है, उस परमात्मा के नाम की प्राप्ति के नाल, वाहिगुरू की प्राप्ति के नाल असी अपना जीवन है जिहड़ा वो सफला कर रखे है। जिस वक्त भगत नामदेव जी ने ये सारे सवालों के जवाब सन, एक नाम की लड़ लग के इस विद्वान पंडित को अगों जवाब दिता तो फिर ये चुप कर गया, क्योंकि ये नाम नहीं सी जपदा। केवल तो केवल इसके कोल विद्या सी। जिहड़ा मनुख भावें कितना भी विद्वान है, जदों तक वो बंदगी नहीं करता, सिमरन नहीं करता, उसका जीवन है जिहड़ा वो सफल नहीं हो सकता। असी पढ़ते हाँ, पढ़ाई करते हाँ इस वास्ते कि सानू ज्ञान की प्राप्ति होवे ते असी ज्ञान वाला जीवन है जिहड़ा ये जिउ सकीए। जिहड़ी मुक्ति की दात है, ये परमात्मा के नाम का अभ्यास करन दे नाल ही, वाहिगुरू का सिमरन जिहड़ा है इसका अभ्यास करन दे नाल ही होंदी है। इस पावन शब्द का मुख भाव ये है कि विद्वताई जिहड़ी है, वेदा शास्त्रां नूं होर धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ना जिहड़ा बड़ा योग है, ठीक है। पर जे असी नाम का अभ्यास नहीं करते, परमात्मा की बंदगी सिमरन नहीं करते, तो फिर साडा जीवन है जिहड़ा वो सफला नहीं हो सकता। हुण भगत नामदेव जी इस विद्वान नूं इस प्रकार उत्तर दिंदे ने, वेद पुराण शास्त्र अनंता। वेद चार वेद ने, युजुर्वेद, अथर्वण वेद, ऋग्वेद, सामवेद। पुराण 18 पुराण ने, शास्त्र ते 6 शास्त्र ने, अनंता तो भाव भी होर जिवें 27 सिमरतियां ने। इन्हां सारे ग्रंथां की गिनती है ना जिहड़ी 108 बनती है। जिहड़ा 108 ग्रंथ पढ़िया होवे वो अपने नाम के अगे फिर 108 लिख दिंदा है। जिवें आप जी ने कई महापुरुषों के नाम के अगे लिखिया वेख्या होएगा 108। उस तरह जिसने 108 ग्रंथ पढ़े ने वो अपने नाम के अगे 108 लिख लेंदा। उसकी मुक्ति है जिहड़ी वो नाम ते जपन करके होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। धन गुरबाणी ने इस गल का खुलासा बड़ियां थावां ते कीता। जे असी नहीं मनते तो साडी मर्जी,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਭਾਈ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਤ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਦ ਹਜਮੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਉਧਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਲਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛਕ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੰਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ। ਗੀਤ ਕਬਿਤ ਨਾ ਗਾਵੋ। ਗੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੀਤਾ, ਕਬਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿ ਅਨਹਦ ਬੇਨ ਬਜਾਵੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿ। ਅਖੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਅਨਹਦ ਬੇਨ ਬਜਾਵੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ।
इस पावन शब्द की जिहड़ी उथानका है वो इस प्रकार है। भगत नामदेव जी सन प्रभु परमात्मा की बंदगी करके इन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया सी। ते ये वेखो साडे समाज दे विच इहनूं शरीका आखदे ने, ईरखा आखदे ने, द्वैक आखदे ने। जे साडे कोल 4 किले ने ते साडे शरीक भरा कोल भी 4 किले ने, उन्हें जे अद्धा किला होर ले लिया ना तो असी फिर उहदे नाल शरीका करन लग जावांगे, ईरखा द्वैक करन लग जावांगे भी इन्हें साडे तो अद्धा किला वध बना लिया है। ये तां सी समाजिक गल। इसे तरह धार्मिक लोग जिहड़े हुंदे ने ना उन्हां विच भी शरीका हुंदा है, जिहड़े मनमुख हुंदे ने, हैगे धार्मिक ने पर अवस्था प्राप्त नहीं, रब दे नाल परमात्मा दे नाल प्रेम नहीं। जिवें गुरु महाराज जी ने दस्सिया ना, सत संतोख विचारो, नहीं उन्हां दे अंदर सत ते नहीं संतोख ते नहीं उन्हां नूं कोई चज दी विचार आउंदी। इन्हां तिन्नां चीज़ां तो ही वो रहत ने। इस तरह के जिहड़े धार्मिक लोग ने उन्हां दे कोलों फिर जिहड़ा कोई अगे लंघ जांदा है ना धार्मिक जीवन दे विच प्राप्ति वाला हो जाता है, फिर असीं उहदियां लत्तां खिच्चण लग जांदे आ भी ये साडे तो अगे क्यों लंघ गया है। असीं उहदे नाल शरीका करन लग जांदे आ, ईरखा द्वैक करन लग जांदे आ। इसे तरह भगतां दे नाल ये हुंदा आया है। भगत नामदेव जी दे नाल भी इसे तरह का होया, भगत कबीर जी दे नाल भी इसे तरह का होया। राजियां दे पास शिकायतां परचे सारा कुछ हुंदा रहा ते कष्ट दुख भी सहारते रहे। भगत नामदेव जी ने ना जिहड़े इन्हां दे नाल भी इसे तरह का होया सी। हुण भगत नामदेव जी दे पास ये विद्वान पंडित सारे इकट्ठे हो गए ने भई तू अपना एक नवां ही मत चला लिया, लोगों को इकट्ठिया करके परमात्मा का नाम जपाउना है, तेनों कुछ आउंदा भी है। भगत जी कहते नहीं सानू कुछ नहीं आउंदा। जिहड़े तुसीं वेदां शास्त्रां की गल करते हो ना, असीं ये पढ़े ही नहीं तो ना ही पढ़ांगे। जे तुसीं आखो ना भी असीं हुण पढ़ लईए तो हुण भी नहीं पढ़ांगे, पहलों भी नहीं पढ़े तो हुण भी नहीं पढ़ने। असीं तां नाम जपिया है तो नाम जप के प्राप्ति कीती है तो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी आखांगे नाम ही जपो। नाम जपण दे नाल प्राप्ति होएगी। अखंड मंडल निरंकार महै, उस प्रभु परमात्मा जिसने एक घेराबंदी की हुई है तो उस घेराबंदी का आकार कोई भी नहीं तो उन्होंने तोड़िया भी नहीं जा सकता। हुण ये घेराबंदी की है, उस परमात्मा ने एक घेराबंदी की हुई है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये घेराबंदी है। जिहड़ा उन्होंने प्यार करता है ना, प्रेम करता है, उसकी प्राप्ति वाला वो ही हो सकता, दूजा हो नहीं सकता। ये उस परमात्मा की घेराबंदी की हुई है। जिहा बीजे सो लुणे, जिस तरह का असी बीजते हैं, जिस तरह का करते हैं, वो सानू भोगना पेगा। ये उस परमात्मा की घेराबंदी की हुई है। सो इस तरह सारे नियम बना के उस परमात्मा ने अपनी घेराबंदी के अंदर रखे हुए ने, पर दिसदी नहीं। आकार तो रहते इनका कोई भी आकार नहीं। अनहद बेन बजावो को भगत जी कहते ने उस परमात्मा का नाम जप के, सिमरन जप के ना असी अपने अंदर उस परमात्मा के नाम की धुन जिहड़ी वो बजाउणी करांगे जी। बैरागी राम गावो, बैरागी का अर्थ हुंदा जिन्ने संसार दे वल्लों त्याग कर दिता है, जिंदा संसार दे विच किसी दे नाल मोह नहीं रहा, उन्होंने बैरागी आखदे ने। बैरागी का सीधा जिहा अर्थ है जिन्ने संसार दे मोह नूं त्याग दिता है। संसार नूं नहीं त्यागना, संसार तो आप ही त्यागया जाना है। जदों असीं शरीर छड्ड देवांगे तो संसार त्यागया जाना है। संसार दे अंदर जिहड़ा साडा मायकी पदार्थां दे नाल, मायकी का अर्थ हुंदा है जिहड़े माया तो बने हुए ने। जितने भी माया तो बने हुए पदार्थ ने ये सारे झूठे ने, इन्हां दी मनियाद अपनी मनियाद दे नाल खत्म हो जाते हैं। बंदगी है जिहड़ी इहदी इतनी दृढ़ मनियाद है कि उस प्रभु परमात्मा दे विच अभेद कर लैंदी है, ये खत्म नहीं हुंदी, इहदा अंत कोई नहीं। जिहड़ा संसारिक दे विच मायकी पदार्थां दा अंदरों त्याग कर देना, इनका नाम है बैरागी। बैरागी रामै गावो गो। भगत नामदेव जी कहते ने असी तुहाडी तरह
ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮੈ ਗਾਵੋਗੋ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ ਆਪ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ, ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਨਾਹਦ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਦ, ਧੁਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ। ਅਤੀਤ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 92 ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੰਡਨ ਤੇ ਮੰਡਨ। ਮੰਡਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਖੰਡਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਰਾਤਾ, ਅਤੀਤ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕੁਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓਗੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਕੌਣ ਬੰਦ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਿਅੰਗਾ ਚੌਥੀ ਨਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਈੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਚੱਕਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਰੂਪ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ। 6 ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲਾਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਰਾਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ ਦਲ ਕਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੁਦਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜਾਨੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜਾਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਰਹਾਉਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਾ 10 ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੁਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਸਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7ਵੇਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੇਦਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਜਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਠ ਯੋਗ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੀਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿਜ, ਉਵੇਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਸਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੰਜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਆਈ ਏ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਨਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਣਾ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਰਹਾਉਗੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਰਹਾਉਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੁਇ ਸਮ ਕਰ ਰਾਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਓਗੋ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਈੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਈੜਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨਾੜੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੇਵਲ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਲੈਣਾ ਜਮਰਾਓ ਅਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੰਡ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈੜਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਓ ਹੱਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਭਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਭੇਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਸਮ ਕਰ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਜੇ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਈ ਸੂਖਮ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਜਾਜੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਉਧਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਬੀਲਦਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਓਗੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਜਲ में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਦੇਖ ਨ ਜਲ ਮਹਿ ਕੈਸੋ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨ ਸਤਾਵੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਿਣਦੇ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਗਿਣਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਈ ਚਲੋ ਜੇ ਉਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਰਥ ਦੇਖ ਨਾ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਨਾ ਸਤਾਵੋਗੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤੀਰਥ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਏ ਕਾਟਹੀ ਭੀਤਰ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੀਰਥ ਦਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘੱਟ ਹੀ ਭੀਤਰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਘੱਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਨਾਉਗੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਪੰਜ ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਾਓ। ਪੰਜ ਸਹਾਈ, ਪੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ। ਪੰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜ ਸਹਾਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ। ਪੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ। ਪੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਭਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਤੇ ਧੀਰਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਤ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ। ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਸੋਭਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਏ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਾਵੋਗੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੰਜ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਚਿਤ ਹਸੁਰਤਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸਮਾਵੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚੇਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸਮਾਓਗੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਇੱਛਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਸੁਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੋ ਨੂੰ, ਸੁਨਿਆ ਤੋਂ ਸੁਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਚਿਤ ਹਰਸੋ ਰਾਤਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸਮਾਓਗੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।